Hello everyone. As we have seen how to schedule the process in order to utilize the CPU, we had a number of algorithms and we have studied some of the algorithms in the previous presentations. Let us see how to schedule a queue here. In this presentation, let us see the multi-level queuing or multi-level queue schedule. Coming to this multi-level queue scheduling, we will be scheduling the queue based on some of the algorithms where it will partition the ready queue. Ready queue na ನಾವು separate queues ಆಗಿ partition ಮಾಡ್ತೀವಿ. The queue ready queue na ನಾನು front end queue ಅಥವಾ back end queue ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Front end queue ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ where for the front end queue first priority ಕೊಡೋದು ನಾವು front end queue ಗೆ. ಆ queue ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ process ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we will give the first priority, then we will give it for the back end queues. The process are permanently assigned to one queue. Process na permanent ಆಗಿ ನಾವು one queue ಹೇಳ್ತೀವಿ, generally based on some of the property. ಆ property ಯಾವ ತರ like features ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ memory storage ಯಾವ ತರ ಇದೆ, and what is the priority of that particular process and type of the process. Based on these features we will be assigning whether it should be in the ಅದು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು we will be assigning the process to the queues. Each queue will make use of its own scheduling algorithm. ಆ ಒಂದ್ queueಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ algorithms ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ we may divide the queue. ಎರಡು queue ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಆ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂನ ನಾನು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. front queue and the back end queue. So these two can be the different types of your andre I can divide your ready queue. Ready queue na ನಾನು front end queue ಮತ್ತೆ back end queue ಆಗಿ divide ಮಾಡ್ಬೋದು. So ready queue is being partitioned into two separate, that is your foreground and the background. Foreground ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು interactive process ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ತರ process ನ ನಾನು foreground ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. Background ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ which are of batch type. Batch ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸ್ ನಾನು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯಾವ್ದು ಆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಫೋರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಐ ಮೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ಟೈಪ್. ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಮೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್, that is your FCFS algorithm. So this is how I can schedule the algorithm for each different queue. So based on the priority, I am dividing the process, that is your system process, interactive process agbodu, interactive editing process, batch processes, students processes. This is based on the priority. If I divide the queue and if I consider the front end and the back end based on the priority, I can have this types of processes, and this processes can be given to either the front end or to the back end. Scheduling must be done between the queues. ಎರಡು ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡೋ ತರ. ದಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಫೋರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮೇ ಬಿ ಮೋರ್. ಟೈಮ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಯರ್ ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್. ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 80% ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ 20% ಟು ಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. Multi-level queue scheduling algorithm with 5 queues. Now, last previous slide ali drawing, we have studied the figure where the queues can be divided into 5. That is based on the priority. First priority namge system process barutte. Next interactive process, interactive editing process, batch process, student processes. This is based on the feature. Idu priority ಅನ್ನೋ ಒಂದು feature ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 5 queues ಆಗಿ divide ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅದೇ ತರ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೈಕ್
at what time it like the time utilization first come first serve method na apply ಮಾಡಬಹುದು. So based on the features of a particular process I can give the CPU in order to complete its task. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾವ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ಗೆ we will consider some of the features. Next topic we have here is the multi-level feedback queue. As we have seen multi-level queue scheduling algorithm in the previous slides. ಅಂದ್ರೆ multi-level queue scheduling ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲಿನೇ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ನ ನಾವು n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಕ್ಯೂಸ್ಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಆ ತರದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯೂಗೆ we will make use of this multi-level feedback queue in order to overcome the inflexibility ಅಂದ್ರೆ scheduling ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ inflexibility ನಮಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ದಿದ್ರಿಂದ we may not go for your multi-level queue scheduling. In order to overcome that we will use this multi-level feedback queue. ಈ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲೌ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯೂಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಅಲೌ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದಂದ್ರೆ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ CPU ನ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ, ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ CPU ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೋವರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀವ್ಸ್ IO ಬೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ ದ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕ್ಯೂಸ್. ಅವಾಗ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೌಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಈ ತರ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕ್ಯೂಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಿಚ್ ವೇಟ್ಸ್ ಟೂ ಲಾಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲೋವರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಾನು ಹೈಯರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಯೂಸ್ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಆ ಲೋವರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇರೋಂಥ ಕ್ಯೂ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ದ CPU ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ CPU ನ ನಾನು ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಈ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೇರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮೇ ಮೂವ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕ್ಯೂಸ್. ಈ ಐಡಿಯಾ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ we will be separating the process according to the features ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ we will consider the burst time here. if a process ಏನಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ CPU ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲೋವರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ IO ಬೌಂಡ್ಸ್ ಇರೋಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕ್ಯೂಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ತುಂಬಾ ಲೋ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಾನು ಹೈಯರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಏಜಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ವೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲೆಸ್ so that it will prevent starvation. Next we have some of the parameters. ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯೂ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the first parameter we have here is ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಸ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಲೈಕ್ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ನ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ವೆನ್ ಟು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಅಥವಾ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯೂಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ. ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ನ ನಾನು 4 ಕ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಕ್ಯೂಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದ್ ಕ್ಯೂಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ದ CPU ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ವೆನ್ ಟು ಡಿಮೋಟ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇಂದ ಲೋವರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬರುತ್ತೆ.
ಒಂದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇಂದ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ, ಡಿಮೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಲೋವರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿಗೆ ತರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಮೋಟಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ when that process needs service. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕ್ಯೂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ನಾನು ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ದ 5 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್, ಯಾವ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ನಾನು ಈಚ್ ಕ್ಯೂಸ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಟು ಡಿಮೋಟ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿಯಿಂದ ಲೋವರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿಗೆ ಡಿಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಿ. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯಾವ ಕ್ಯೂನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ or the parameters that are considered in order to develop or define a multi-level feedback queue. Coming to the example, they have considered 3 queues here. The 3 queues ali first now Q0, Q1, Q2 ಅನ್ನೋ 3 queues, that is the first parameter ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು queues. So we have considered 3 queues. After this, next we have the scheduling algorithm. ಯಾವ್ಯಾವ algorithms ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. The algorithm used for Q0 is also a round robin. Time, quantum time ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ we should understand that it is of a type round robin algorithm. So Q0 ಗೆ round robin algorithm ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ and the quantum time taken is just 8 milliseconds. In the same way, we are making use of the round robin algorithm for your Q1, that is also with but ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಟೈಮ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Q0 ಗೆ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಟೈಮ್ 8 milliseconds ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದೇ ತರ Q1 ಗೆ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಟೈಮ್ ನ 16 milliseconds ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. In the same way, for Q2 we are making use of FCFS algorithm. So these are the 3 different algorithms we are using. Next, scheduling. ಯಾವ ತರ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. A job enters queue, that is your Q0, which is served FCFS. When it gains CPU, job receives 8 milliseconds. If it doesn't finish it in 8 milliseconds ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, Q1 ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Q1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, the job is again served in an FCFS manner ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ CPU, ಅಂದ್ರೆ CPU ನ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 16 minutes. ಹಂಗೂ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ 16 milliseconds ಅಲ್ಲೂ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ವರ್ಕ್ ನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಟು ಯೋರ್ Q2. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 queues, ದಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ Q0, Q1 and Q2. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ Q0 ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ನ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ CPU, ಅಂದ್ರೆ CPU ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರೋಂತ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 8 milliseconds ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 8 milliseconds ಅದು ರನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರನ್ ಆಗಿ ಅದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ P1, I'll consider P1 with the time, burst time some 24. In the same way, I'll consider P2 with some time 30 milliseconds ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ P1, P2, ಇಲ್ಲಿ P1 ಮತ್ತೆ P2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ P1 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, 8 milliseconds ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ P1 ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅವಾಗ P1 24 minus 8 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it will be left out with 16 milliseconds. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ P1 ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ದಟ್ P1 ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಟು ಯೋರ್ Q1 ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ P1 ಮತ್ತೆ
it will be running. So Q1 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ 16 milliseconds ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 16 milliseconds. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ P1 ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ನೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೂವ್ ಟು ಯರ್ Q2 ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅದೇ ತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ತಗೋತೀನಿ P3 ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 4 milliseconds ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ Q0 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ P2 ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ P2 ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 8 milliseconds ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 30 minus 8. ಸೊ 30 minus 8 is 22. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 22 milliseconds ಇನ್ನ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು P2 ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ಮತ್ತೆ Q1 ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. P2 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Q1 ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 16 milliseconds. So 22 minus 16 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ I'll be left out with 6 milliseconds. ಇನ್ನ ನಾನು P2 ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ the task of the P2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ still I need to execute for 6 more milliseconds. ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ Q1 ಇಂದ P2 ನ Q2 ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ it will be preempted. ಈ ಬೇರೆ process ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ it should wait in Q2 and then it can move back to your Q0. In the same way P3 ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is just having 4 milliseconds. ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ Q ನಲ್ಲೇ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ and it doesn't move to your Q1 or Q2. This is how the multi-level feedback queue will perform the execution. So we have here the working flow. So here the first come first serve will be given. It will be executing for 8 milliseconds. If it is done with 8 milliseconds, ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ P3 4 milliseconds ಇತ್ತು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ it will be moved out. ಅಗೇನ್ P1 ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ P2 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 8 milliseconds ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ it will be moved back to your Q1. This is your Q0, this is your Q1 and this is your Q2. ವೇರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು P3 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ P1 ಮತ್ತೆ P2 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ Q1 ಗೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ P1 will complete its task and it will get terminated. But P2 ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So that will be moved to your Q2. So P2 ಏನಾಗುತ್ತೆ it will be waiting in the Q2. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ it will complete its execution. So this is how the multi-level scheduling will occur. So ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯೂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ somehow the process is getting the CPU in order to execute. ಅದೇ ನಾನು ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಯೂ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಮುಗಿಸೋವರೆಗೂ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯೂಸ್. In the multiprocessor scheduling, what is this multiprocessor scheduling? Coming to this multiprocessor scheduling, where CPU scheduling is more complex with multiple CPUs ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ it becomes a complex one. ಒಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ scheduling algorithms ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ we used to serve ಅಂದ್ರೆ schedule ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ CPU ನ so that the process is to complete its execution. But ನನ್ನ ಹತ್ರ multiple CPUs ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it becomes a complex one. We may have homogeneous processor with a multi-processor and we can have the load sharing. ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಬರುತ್ತೆ, that is your symmetric and the asymmetric. Coming to your symmetric multiprocessing, only one processor accesses the system data structures, obviating the need for the data sharing. Let us see what is this asymmetric and symmetric. Coming to this asymmetric, it is the basic idea. ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಲೇವ್ ತರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
where we'll be having a master server in a single processor which is responsible. ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು one processor ಗೆ responsibility ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. Like scheduling decisions ತಗೋಬಹುದು, processing decisions ತಗೋಬಹುದು, and the system activities rather than these things. ಯಾವ algorithms use ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, like when to give the process ಗೆ ಯಾವಾಗ CPU ನ schedule ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ decisions ಎಲ್ಲ ಒಂದು single process consider ಮಾಡುತ್ತೆ. So the other process will execute only the user code. So ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So asymmetric ಅಂದ್ರೆ you have to keep in mind that it is with respect to your master slave ತರ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ನ slave ಮಾಡ್ತಾನೆ. slave ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is just a system or a process which will be executing the user code. ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾವಾಗ CPU ನ ಆ process allocate ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಆ process ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದ process will be in the idle state. Coming to the advantage ಏನಂದ್ರೆ it is of a simple one, because ಎಲ್ಲಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ನಾನು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಡೇಟಾ ಶೇರಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋ ambiguity ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಶೇರಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾನು ಈ ತರ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ allocate the CPU for a process. So it is of a simple one. Next we have the symmetric multiprocessing. Let us see what is this symmetric multiprocessing. Next we have the symmetric multiprocessor. ಇದ್ರದ್ದು ಐಡಿಯಾ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್. ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ CPU in order to complete its execution. So this is the basic idea. Each processor is of a self-scheduling. To do the scheduling, the scheduler for each process is required. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So this is the requirement, and it will check out the ready queue. ready queue ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು process ಇದೆ, ಆ process ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು processor ready ಇದೆ. So if I consider 3 processor which is present in the ready queue ಅಲ್ಲಿ 3 processes ಇರುತ್ತೆ, and if P3 is ready, P3 ಎಲ್ಲಾ resources ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ execute ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ resources ಬೇಕು everything is been taken by your P3, and P3 is ready ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it will examine the ready queue, it will examine this particular queue and it will select a process. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎರಡು ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಪಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಎರಡು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅವಾಗ ದ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್. ದ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಸ್ಟೆಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಮೊರಿನೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಚೂಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ಎರಡು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಆಚೆ ಹೋಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಆ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಆಚೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ತರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್. So this is about your symmetric multiprocessing. ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ತರ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ನಾವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಾಲಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ನಾನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Next we have process affinity. What is this process affinity is? What happens to cache memory when a process is being, ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ cache memory ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇವಾಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಡೇಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಡೇಟಾನ ನಾನು cache ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ in order to
access that particular data in a faster manner. Fast ಆಗಿ ಆ ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we will have this cache memory. ಅವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ಗೆ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ಡೇಟಾ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಯರ್ ಕೇಶ್, ಆ ಕೇಶಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆರ್ ಆಫನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಶ್ ಮೆಮೊರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಆ ಕೇಶ್ ಮೆಮೊರಿನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸರ್ಗೆ ಸಿಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕೇಶ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೆಮೊರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ then no problem. If the process migrates to another process, the content of the cache memory must be invalidated for the processor being migrated from. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಅದು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. And the cache for that particular processor being migrated to be must repolluted. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೀಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಹೈ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡೇಟಾನ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೇಶ್ನ ರೀಪೊಲ್ಯೂಟೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಸ್ ಹೈ. ಮೋಸ್ಟ್ symmetric multiprocessing systems try to avoid migration of processes. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸರ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೀನಿಂಗ್ ದಟ್ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಅಫಿನಿಟಿ for the processor on which it is currently running. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು affinity ಅಥವಾ permission ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಫಿನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ. We have two types of affinity, that is the soft affinity and the hard affinity. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ ವೇರ್ ದಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಏನಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕೀಪ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್. ಬಟ್ ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾವ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ ಅನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು keep a process running on the same process, that is one keep a process on one process because of a policy, but it doesn't guarantee what will happen. This is called as your soft affinity. And we have one more thing, that a process can migrate between the process, one processor in the ಇನ್ನೊಂದು processor ಗೆ move ಆಗಬಹುದು. And some systems like your Linux will also provide system calls which support the hard affinity. Hard affinity anta andre which allows the process to specify that it is not to migrate to other process. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಫಿನಿಟಿ. ಬಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಫಿನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಟ್ರೈ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ in order to keep a process in a single processor. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ಅಫಿನಿಟಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ OS itself have the ability to specify that a processor should not migrate to the other processor. For example, your Solaris. Next we have load balancing. What is this load balancing? Load balancing ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it will attempt to keep the workload ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಲ್ಲೂ evenly distributed, like ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆ ಥರ ಮಾಡದೆ it will try to evenly divide the work for all the processor in an SMP system, that is your symmetric multiprocessing system. It is important to note that the load balancing is typically only necessary on the system where each processor ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತ private queue ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ we can go for this load balancing.
Next we have two approaches, two general approaches ಇದೆ load balancing ಅಲ್ಲಿ. That is, the first one here you have is push migration and the pull migration. Push migration ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಗೆ ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ what I'll do, I'll distribute it evenly by moving the processor from overloaded to idle or less busy processor. ಅಂದ್ರೆ ಐಡಲ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರೋಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇಟ್. ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದ ಲೋಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒನ್, ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಇವನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಲೋಡ್ಸ್. ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಐಡಲ್ ಆಗಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ವರ್ಕ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ವರ್ಕ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೂ ನಾನು I can distribute the work. This is your push migration. Coming to your pull migration, it will occur when an idle processor pulls a waiting task from a busy processor. ಅದೇ ತಗೊಳತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇಂದ busy processor ಇಂದ it will pull something. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it will execute it. Push and pull migrations need not be mutually exclusive. Exclusive ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. Next we have symmetric multi-threading. What is the multi-threading? Coming to the symmetric multi-threading, it will allow several threads to run concurrently. It is with respect to your threads. It will allow several threads to run concurrently and it will provide multiple physical processor. ಇದು multiple physical processor ನ provide ಮಾಡುತ್ತೆ. An alternative strategy is to provide multiple logical rather than physical processor. ಬರೀ physical processor ನ provide ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಇದಕ್ಕೊಂದು alternative ಆಗಿ I can provide your logical processors, where SMP systems will allow several threads to run concurrently by providing multiple physical processor n number of physical processor ನ provide ಮಾಡಿ ನಮ್ several threads ನ ಇಲ್ಲಿ concurrent ಅಂದ್ರೆ parallel ಆಗಿ run ಮಾಡುತ್ತೆ. Instead of using your physical processor ನ use ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು I can make use of the logical processor. This strategy, running concurrently among the multiple physical processor, this strategy is known as your symmetric multi-threading or SMT. And it is also called as hyper-threading technology on Intel processors. ನಾವೇನಾದ್ರೂ Intel processors ಅಲ್ಲಿ ಈ threading mechanism ನ use ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is called as hyper-threading technology. Basic idea ಏನಪ್ಪ ಈ SMT ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ that is your symmetric multi-threading is to create multiple logical processor on the same physical processor. ಒಂದು physical processor ಅಲ್ಲೇ ನಾನು n number of logical processor na create ಮಾಡಬೇಕು. That is your first reason. The second reason we have here is the each logical processor has its own architectural states, which includes general purpose ಆಗಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, machine state registers ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. Next feature we have here is the present view of several logical process to the OS. Andre logical processor to views yav tara iruttho that will be represented to your OS. Each logical processor has its own architectural state. As I have told, elladukku adride adanta architectural states irutte. Even it includes the general purpose ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ machine state registers ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. Each logical processor will be responsible for its own interrupt handling. ಆ logical processor ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರ interrupts ಬಂದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು without causing effect to the other processor. SMT is a feature which will provide in hardware, not in the software. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ SMT ನ. It is done with respect to your hardware only. We have a figure here. It is representing the typical SMT architecture with two physical processor. It is having two physical processor
These are the two physical processors, each housing two logical processor. ಈ physical processor ಒಳಗಡೆನೆ ನಾವು ಎರಡು logical processor ಆಗಿ divide ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. And from the operating system perspective, here ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು processor ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 4 processor available ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that work ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ 4 processor ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು work ಕೊಡ್ಬೋದು, that much work will be given to this processors. So this is how we can divide the physical CPU, that is your physical processor, into multiple logical processor, and we can execute the threads in a concurrent way. We can execute multiple threads in a concurrent way or in a simultaneous way. Next we have a topic called thread scheduling. Coming to this thread scheduling, as we all know that operating system, that is your OS, will support two types of threads, that is your user level threads and the kernel level threads. It is the kernel level thread which will not process that are being scheduled by the operating system. Operating system in the ಏನು schedule ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನ execute ಮಾಡಲ್ಲ, where user thread level threads are managed by the thread libraries. Thread libraries na ನಾವು use ಮಾಡಿಕೊಂಡು we will manage the user level threads, but ಈಗ ನಾವು ಏನು manage ಮಾಡ್ತೀವಿ that should not be known to your kernel level. Kernel will be unaware of the user level threads. And to run on a CPU ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ we will make use of user level threads must ultimately be mapped to an associated kernel level threads. Also this mapping may be indirect and may use a lightweight process. ನಾವೇನಾದ್ರೂ CPU ನ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ in order to execute on a CPU, user level thread should be associated or mapped with your at least ಒಂದು kernel level thread ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು. and this indirectly ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it will make use of the lightweight process. Next we have contention scope. Contention scope ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಆ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯೂಸರ್ ಲೆವೆಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ತರ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, how we are going to schedule this user level and the kernel level threads, that is the contention scope. If I am implementing this threads na ನಾನು ಏನಾದರೂ many to one model ಅಥವಾ many to many model ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ I'll consider the thread libraries ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು user level threads ನ ನಾನು schedule ಮಾಡ್ತೀನಿ. schedule ಮಾಡಿ and I'll run those threads on the available low weight processors, that is your LWP. ಈ ತರ ನಾನು ಯೂಸರ್ ಲೆವೆಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ನ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಬ್ರರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ನ ನಾನು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, that is your PCS, that is with respect to your user level threads. In the same way, in order to decide ಯಾವ ಕರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ನ ನಾನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು CPU ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಗೆ CPU ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕರ್ನಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it will make use of the system contention scope, that is your SCS. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಥವಾ ಕರ್ನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it will compete with there will be a competition for the CPU with respect to your system contention scope, where it will take place among all the threads which are present in the system. ಯಾವ್ದು ಎಷ್ಟು ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿನೇ it will schedule the CPU. If I consider PCS ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it will consider the priority. ಆ thread ಗೆ priority higher ಇದ್ರೆ then that thread will be assigned for the CPU or the lightweight processor, which is the highest priority ನ ನಾವು first run ಮಾಡ್ತೀವಿ. and user level threads ಗೆ priority ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the programmer will provide the priority for the user level threads. and typically PCS ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ if a thread is running, ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇರೋಂಥ ಥ್ರೆಡ್ ಬಂದ್ರೆ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಥ್ರೆಡ್ ನ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ highest priority thread. So the preemption can be applied on your process contention scope. So this is your contention scope. Next we have pthread. Under this pthread, based on the scope, contention scope ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ತರ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, that is your pthreads. that is pthread scope process, ಇದು PCS ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ process ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it will be scheduled based on your PCS, that is process contention scope scheduling ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ pthread scope system ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಯೂಸರ್ ಲೆವೆಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್. ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯೂಸರ್ ಲೆವೆಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕರ್ನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್, pthread scope process. ಇದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ pthread scope system ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿರುವಂತ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಕರ್ನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ನ ಇದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೆನಿ ಟು ಮೆನಿ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಈ pthread scope ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ thread libraries, and it will be given, the user level threads will be given to your LWPs, that is lightweight processes. ಈ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಬ್ರರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾವ ತರ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಯೂಸರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್. ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ have the LWP, that is lightweight processor. So that will be done by making use of your thread library. In the same way pthread scope system will make use of a policy. ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it will create a LWP, lightweight process ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ one ಯೂಸರ್ ಲೆವೆಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಾಗದು ನಮ್ಗೆ ಮೆನಿ ಟು ಮೆನಿ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಇದು ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1-to-1 ಪಾಲಿಸಿ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ಯೂಸರ್ ಲೆವೆಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಗೆ 1WP ನ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ದಿ 1-to-1 ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಮೆನಿ ಟು ಮೆನಿ ಫಾರ್ಮ್, ದೆನ್ effectively mapping of the threads will be done, or it will make use of 1-to-1 policy. So this is your pthread scheduling. The pthread IPC will provide the following two functions. What are these two functions as pthread attribute set scope and pthread attribute get scope. ಇದು ಸೆಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು pthread ಆದ ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ we will make use of this get scope. The first parameter of both the function contains a pointer here to the attribute set for the thread. The second parameter, that is your pthread attribute set scope function, is passed either up in the thread scope system or a pthread scope process value indicating how the contention scope, ಯಾವ contention scope ನ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. In the case of get scope ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that is your second parameter contains again a pointer to an int value that is set to the current value of the ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಅದು ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. If an error occurs, each of these function returns to the non-zero value. That is the second parameter for the pthread scope. The second parameter here we have here is the int scope and is passed either ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ SCS ಆದ್ರೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ PCS, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಯೂಸರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಕರ್ನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಗಾದ್ರೂ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಹೌ ದಿ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಸೆಟ್. ಇದು ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅದ್ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕರ್ನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ SCS ಆರ್ PCS ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಆನ್ ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಸೆಟ್. ಅದ್ರ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಎರರ್ ಬಂದ್ರೆ then the function will return a non-zero value. Either on the successful execution it will return with a 0. If there is any problem or error while executing this particular thing, it will end up with a non-zero value. So this is about your pthread scheduling.
So this completes your second chapter in the module